कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको मेसनरी पार्टको न्युमेरिकल पोर्सन चाहिँ गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ आजको हाम्रो प्रब्लम चाहिँ मेसनरी स्ट्रक्चर अन्डर लेटरल लोड च्याप्टर 9 बाट चाहिँ तपाईको चाहिँ क्वेशन चाहिँ छ, जसमा चाहिँ लेटरल लोड आउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्यो सेक्सन डिजाइन गर्ने भनेर चाहिँ आज क्वेशन लिएर आएका छौँ र सम्भवतः यस्तो टाइपको प्रब्लम चाहिँ that have been asked in many university level examinations, so watch the complete video. So we have a shear wall, right, is 4.5 meter long and 4 meter high to resist the original earthquake force in its plane. The wall is tied at the top and the bottom by the beam section. The ground acceleration is 0.10 times g. Calculate the thickness, the crossing strength, and the mortar type that is used for this wall section, that is shear wall. So let us see how we can do such type of problems. So this is our problem. So shear wall is 4.5 meter long and 4 meter high for resisting the horizontal earthquake force in its plane. The wall has been tied by the beam section top and bottom. The horizontal acceleration has been given 0.10 times g. We need to calculate the thickness, the crossing strength of the mortar, and the mortar type used for this wall, right? So let us see how we can deal with such type of problems, right? So यस्तो क्वेसनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ you have to determine the self weight using this given data, and you need to check the shear force that is existing for this shear wall section, and the calculated shear force, if it being within the limit, then you can use the permissible shear stress that has been given in the code, and you can proceed with that calculation, right? So let us see how we can solve this type of problems. So we have been given the shear wall, right? So it's the length. Let us suppose that let us make a plan, right? So let this be the shear wall in plan, right? So let this length be 4.5 meter long, and the thickness we need to assume, and let us see that elevation हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ let us suppose यो चाहिँ तपाईको 4 मिटर है, सेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ 4 मिटर यसको चाहिँ हाइट छ, राइट? यसो चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्ट गिवन इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले लेख्नु भयो, ड्रा गर्नु भयो, राइट? अब चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो थिकनेस कति हो त, लेट एज्युम द थिकनेस अफ द वाल, राइट? So thickness of wall you can assume, so let t be the thickness of wall, one brick thickness, this is 30 mm हामीले चाहिँ assume गर्यौं, okay? So you need to calculate on the basis of thickness. तपाईले चाहिँ यो वालले चाहिँ कति लोड दिइराछ, that is dead load अथवा self weight कति दिइराछ, self weight अथवा dead load कति दिइराछ त. So the self weight and the dead load that is given by this shear wall is how much? So let us suppose that self weight is W is gamma into B. So gamma is the unit weight of masonry that has been assumed as 20 into volume is area into thickness. So area is 4.5 into, so तपाईलाई चाहिँ 4.5 into 4 meter height, thickness is 0.230 into 4 meter height, right? So तपाईले चाहिँ यो solve गर्दाखेरि चाहिँ self weight W comes out to be 82.8 kilonewton, right? So 82.8 kilonewton is the self weight of this shear wall, right? Right? Now what you can do is you can determine the shear stress that is acting on this bottom of the wall, right? So अब हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो shear wall को shear stress चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ. So here also given तपाईलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ earthquake force F भन्ने चाहिँ तपाईको m into a हुन्छ. So F m भन्ने चाहिँ वेट भइहाल्यो,
है। सो दिस इज गिभन इन द क्वेसन सेक्सन इटसेल्फ, राइट। सो अर्थक्वेक फोर्स चाहिँ तपाईँको यति लाग्दो रहेछ। सो अब तपाईँले चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि अथवा यसरी सियर वाल डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ है अर्थक्वेक लेटरल लोड लागेको केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु डिटरमाइन द सियर स्ट्रेस at the bottom of this wall. So you need to calculate the shear stress at the bottom of wall. So हेर्नुस् है, यो वाल छ, यो वालको बटममा चाहिँ कति सियर स्ट्रेस लागिरहेछ त्यो चाहिँ हामीले एक्चुअली आइरहेको सियर स्ट्रेस हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सियर स्ट्रेसलाई चाहिँ यु निड टु चेक विथ द permissible shear stress acting in this case due to the earthquake load, right? So कति हुन्छ त shear stress at the bottom? So let us suppose that it be tau. So तपाईँलाई चाहिँ केले दिइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ वालमा चाहिँ वालको बटममा चाहिँ shear stress केले दिइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ it is given by this weight. यसको आफ्नो वेटले चाहिँ shear stress जनरेट गरिरहेछ. So weight is 82.8 kilonewton into 1000 गरिदियौँ हामीले, राइट। सो 82.8 kilonewtonलाई चाहिँ 1000 मा लग्यौँ एन्ड डिभाइडेड बाई एरिया अफ क्रस सेक्सन, अर यु क्यान से द्याट यो प्लेन यो अर्थक्वेक लोड लाग्दाखेरि चाहिँ यसरी लाग्ने भयो र यो अलङ द प्लेन लाग्छ भनेपछि यसको एरिया भनेर चाहिँ रेसिस गर्ने भनेर चाहिँ यो लेन्थ इन्टु थिकनेसले रेसिस गर्छ। सो लेन्थ इज 4500 mm, थिकनेस भनेर चाहिँ 230 mm, right? So 82.8 into 1000. So 82.8 into 1000 divided by 4500 into 230 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो सियर स्ट्रेस आउने भयो। यसमा चाहिँ नोट के भनेपछि तपाईको यो एरिया भनेर चाहिँ सियर कुन सेक्सनले चाहिँ तपाईको बेयर गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्लानमा हेर्दाखेरि चाहिँ लेन्थ र थिकनेसको सेक्सनले हैन भागोले चाहिँ तपाईको रेसिस गर्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 4500 into 230 हामीले लेखेको हो र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान गेट द भ्यालु अफ सियर stress at the bottom of this wall as 8 into 10 to the power minus 3 Newton per mm square. So Newton per mm square. So this is the value of shear stress, right, at the bottom of the wall. Similarly, तपाईले चाहिँ अरु के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब permissible stress you need to calculate, right? So you need to calculate the permissible stress, right? So permissible stress, shear stress कति आइरहेछ त परमिसिबल सियर स्ट्रेस भन्ने चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, राइट। सो तपाईले चाहिँ मेसनरी कोड हेर्नुस् IS 1905 1987 हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको क्लज 5.4.3 दैट इज पेज नम्बर तपाईको चाहिँ 17, राइट। सो यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दैट हैज बीन गिवन the permissible shear stress in Newton per mm of the shear wall जब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ earthquake load अथवा lateral load लागिरहेछ त्यो केसमा चाहिँ permissible shear stress FS will be given as 0.1 plus FD by 6 क्लजले दिएको छ, this is 6, where FD is the compressive stress due to dead load, where FD भनेको तपाईले चाहिँ दिएकै छ त्यो कुराहरु IS 1905 1987 मा दिएको छ त्यो compressive stress due to dead load, right? So यो सेल्फ वेटले गर्दाखेरि चाहिँ compressive stress कति जनरेट भइरहेछ, सो सेल्फ वेटले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको compressive stress कति जनरेट भइरहेछ त्यो चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि this is the value of FD. So you can easily solve that Fs is equals to 0.1 plus Fd भनेर चाहिँ तपाईको सेल्फ वेटले गर्दाखेरि चाहिँ दिने W by A, right? So W by A into 6, isn't it? So यसलाई सल्भ गर्नुस् Fs is equals to 0.1 plus W is 82.8, isn't it? 82.8 into 1000 न्यूटन मा लगिराछौ 1000 डिवाइडेड बाइ तपाईको चाहिँ एरिया भनेर चाहिँ 4500 into 230 mm into
तपाईको 6. सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी 0.113 न्युटन पर एमएम स्क्वायर. सो 0.113 तपाईको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो वालमा चाहिँ शियर स्ट्रेस चाहिँ बटम अफ द वालमा चाहिँ आउँदो रहेछ र तपाईको चाहिँ एक्चुअली पर्मिसिबल भ्यालु 0.113 रहेछ. एक्चुअली आउने भने चाहिँ तपाईको यो 8 × 10⁻³ भने 8 भने 0.08 न्युटन पर एमएम स्क्वायर. ल तपाईले हेर्नुस् त शियर स्ट्रेस एट द बटम अफ द वाल दैट इज एक्चुअली डेभलपिङ ड्यू द सेल्फ वेट इज very much lesser as compared to permissible shear stress, that is Newton per mm square मा दिएको value, that is 0.113 Newton per mm square. So you can say that partial stress चाहिँ बढी छ तपाईको चाहिँ within the limit छ, stress shear stress चाहिँ within the limit छ र तपाईले चाहिँ अब डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो तपाईको shear stress चाहिँ यो रेन्जमा आएन भन्दाखेरि चाहिँ देयर तपाईको चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ you need to be careful on that note, right? सो अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ you need to calculate the compressive stress due to the self weight. Stress due to self weight. So let us see that it be sigma 1. Sigma 1 भने चाहिँ weight per area, right? निकालिसक्नु भएको छ. शियर स्ट्रेस एट द बटम अफ द वाल जति हुन्छ त्यति नै तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ compressive stress due to the self weight हुन्छ. That is 82.8 into 1000 divided by 4500 into 230 Newton per mm square मा गयो. Then it will be 0.008 Newton per mm square. So self compressive stress due to self weight पनि यति नै आइरहेछ. बेन्डिङ मोमेन्ट अब चाहिँ लेटरल लोडले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अर्थिक लोडले गर्दाखेरि चाहिँ है सपोज यो वाल छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अर्थिक लोड आइरहेछ र ग्राउन्ड एक्सलेसन 0.10 टाइम्स जी ले भइरहेछ भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ आउँछ. अर्थिक लोडले गर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ, राइट? बेन्डिङ मोमेन्ट ड्यू टु लेटरल लोड. सो लेटरल लोडले गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु बी गिभन द बेन्डिङ मोमेन्ट. सो लेटरल लोडले गर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट दिन्छ m इज इक्वल्स टु f. तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ के एज्युम गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन फोर्सले चाहिँ तपाईको लेटरल एक्सलेसन दिइरा हुन्छ त्यो फोर्स चाहिँ तपाईको चाहिँ अब मान्ने त त्यसको चाहिँ जुन कन्सन्ट्रेसन हुन्छ सबैभन्दा बढी त्यो चाहिँ सेन्ट्रोइडमा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एज्युम गर्छौँ र त्यो केसमा चाहिँ एफ फोर्स इन्टु तपाईँको हाइटको चाहिँ आधी हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ काम गर्छौँ. सो यो फोर्स चाहिँ मुभमेन्ट दिने भनेर चाहिँ बेसी चाहिँ एट द मिड सेक्सनमा दिन्छ भनेर चाहिँ एफ इन्टु एस/2 गरेर हामीले चाहिँ काम गर्छौँ. सो एफ भनेर चाहिँ अर्थिक लोड कति दिएको छ अथवा फोर्स कति छ त्यो चाहिँ अहिले तपाईँको केसमा कति दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 0. यो भनेर चाहिँ 10 टाइम्स W थियो इन्टु h/2, राइट? सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 0.10 into W is nothing but the self weight or dead load that has been given as 82.8 into 10 to the power 3 into height. So height is nothing but तपाईले दिएको छ 4000 mm 4000 mm 4 मिटर दिएको छ डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ तपाईको न्युटन एमएम मा चाहिँ कति रिजल्ट आइरहेछ त बेन्डिङ मोमेन्ट, राइट? सो बेन्डिङ मोमेन्ट आइरहेछ एम को भ्यालु तपाईको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 1656.0 न्युटन मिटर तपाईको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट आयो. अब चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस कति दिइरहेछ त यु क्यान इजिली डिटरमाइन द भ्यालु अफ बेन्डिङ स्ट्रेस सिग्मा 2. सो सिग्मा 2 को भ्यालु भनेर चाहिँ m/z हुन्छ. m इज नथिङ बट द बेन्डिङ मोमेन्ट, z इज द सेक्सन मोडुलस. सो यो केसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेसमा चाहिँ जुन चाहिँ z हुन्छ z सेक्सन मोडुलस, त्यो सेक्सन मोडुलस चाहिँ तपाईको अब यसरी तपाईको चाहिँ यो शियर वालको प्लान छ भनेपछि यसको लेन्थ l छ र यसको थिकनेस t छ भनेपछि यसको अलोङ दिस वाल चाहिँ तपाईको चाहिँ के लागिरहेछ त लोड लागिरहेछ, राइट? अलोङ दिस वाल चाहिँ तपाईको लोड लागिरहेछ भनेपछि यसको चाहिँ तपाईको यसको z को भ्यालु z इज इक्वल्स टु t इन्टु l²/6 चाहिँ तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्. सो 1656
6 चारवटा 0 divided by z is the section modulus, that is t into l square by 6, right? So t मा चाहिँ तपाईले 230 राख्नुस्, जुन एजुम गर्नु भएको छ। l भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द शियर वाल 4500 राख्नुस्, त्यसको स्क्वायर गर्नुस् र यसलाई सल्भ गर्नुस्। इट विल बी कमिङ टु बी 0.021 न्युटन पर mm स्क्वायर। सो तपाईको z को भ्यालु यसरी सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस आयो। बेन्डिङ स्ट्रेस इज सिग्मा 2, राइट? सो तपाईले सिग्मा 1 आइसकेको छ, सिग्मा 2 तपाईसँग चाहिँ छ भनेपछि what you can do is you can determine the combined, so compressive stress कति छ त तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, right? So the combined compressive stress, combined compressive stress, so combined compressive stress sigma is sigma 1 plus sigma 2, that will be तपाईलाई चाहिँ एड गर्दिनुस् दुईटैलाई चाहिँ 0.008 plus 0.021, राइट? यसलाई चाहिँ एड गर्नुस्, न्युटन पर mm स्क्वायर छ रिजल्ट। सो combined stress is very much lesser, that is 0.101 न्युटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज द भ्यालु अफ द combined stress sigma। सो यति मात्र तपाईको चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ जनरेट भइरहेछ यो केसमा। अब तपाईले यो स्ट्रेसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्ने चाहिँ सेक्सन चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो। सो यु नीड टु क्याल्कुलेट द परमिसिबल फ्याक्टर्स अकॉर्डिङ टु दिस क्वेसन, राइट? सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमिसिबल स्ट्रेस कति जनरेट गर्न सक्छ त, कति आउँछ त यो केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो, राइट? तपाईले आइराको डेभलप भइराको सिग्मा 0.101 छ, राइट? अब यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्नलाई चाहिँ व्हाट विल बी द भ्यालु अफ दिस परमिसिबल स्ट्रेस यु हैव टु डिटरमाइन। सो तपाईले चाहिँ परमिसिबल स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्नुस्, परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लाइक सिग्मा पी लेखिदिन्छु म, त्यो चाहिँ कति हुन्छ त? सो यु नो दैट सिग्मा पी इज बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एफबी इन्टु केएस इन्टु के ए इन्टु केपी इन्टु, राइट? सो दिस इज बेन्डिङ, यसमा चाहिँ तपाईको बेन्डिङको कुराहरू आएको छ। सो यु नीड टु ह्याभ दिस फ्याक्टर k1 अल्सो, राइट? सो हियर एफबी, फर्स्टमा चाहिँ एफबी निकाल्नुस्, बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस, बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एफबी। सो एफबी चाहिँ के हुन्छ त? बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन्छ। सो एफबी को भने चाहिँ तपाईको टेबल 8 बाट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। एस 1987 बाट चाहिँ तपाईको टेबल 8 बाट हेर्नुस्। त्यसको लागि चाहिँ यु नीड टु एज्युम द, so what type of motor you are assuming, you have to assume that, right? कस्तो मोटार चाहिँ तपाईले मान्नुहुन्छ त, राइट? सो अब म चाहिँ के हान्दिन्छु त, क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक चाहिँ, क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक चाहिँ कति छ त? 7.5 न्युटन पर mm स्क्वायर छ, मैले एज्युम गरिदिएँ। तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ सेक्सन चाहिँ है ले चाहिँ एप्रोप्रिएट डिजाइन दिन्छ त्यो चाहिँ एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड मैले चाहिँ अगेन M1 टाइप मोटार चाहिँ एज्युम गरिदिएँ, M1 टाइप मोटार चाहिँ, राइट? सो एज्युम क्रसिङ स्ट्रेन्थ M1 टाइप मोटार मैले एज्युम गरिदिएँ। सो यु क्यान सी द्याट फ्रम टेबल बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको भ्यालु 0.74 न्युटन पर mm स्क्वायर छ। टेबल 8 हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै त्यही देख्नुहुन्छ। आइएस 1987 मा चाहिँ यो भ्यालु तपाईँहरूले चाहिँ सी गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? अब यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब दोस्रो प्यारामिटर निकाल्नुहोस्, केएस, राइट? बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस 0.74 आइसकेको छ, राइट? सो केएस निकाल्नुहोस्। So Ks is nothing but Ks is the stress reduction factor. So Ks is stress reduction factor. So तपाईको Ks भने चाहिँ stress reduction factor हुन जान्छ। So Ks will be the stress reduction factor, right? So stress reduction factor तपाईले निकाल्नुस्। कसरी निकाल्ने हो त stress reduction factor भनेपछि तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि जहिले पनि केएस को लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यहाँ इसेन्ट्रिसिटी आइसकेको छ, राइट? सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट आइसकेको लोडहरु देख्छ भनेपछि इसेन्ट्रिसिटी फर्स्ट, राइट?
सो तपाईले इसेन्ट्रिसिटी रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी कति छ त्यो निकाल्नु, राइट। सो तपाईलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एम भने चाहिँ तपाईको लोड इन्टु डिस्टेन्स हुन जान्छ। सो यहाँबाट चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नुहोस्, एम बाई डब्लु गर्नुहोस्। एम इज कति भ्यालु छ एम को चाहिँ 16560 डिभाइडेड बाई डब्लु गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ 82.8 इन्टु 10⁻³ यो पनि मैले चाहिँ न्युटन मिटरमा राखिदिएँ, यो चाहिँ मैले तपाईको चाहिँ न्युटनमा छ, राइट। सो रिजल्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ 0.20 मिटर आइरहेछ, द्याट विल बी 200 mm। सो इसेन्ट्रिसिटी इज 200 mm, राइट। तपाईको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी 200 mm छ भनेपछि नाउ क्याल्कुलेट इसेन्ट्रिसिटी रेशियो। इसेन्ट्रिसिटी रेशियो क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। गर्नु पर्यो भनेपछि कुन प्लेनमा, अलोङ द प्लेन लिनु भएको थियो। अलोङ द प्लेनमा चाहिँ तपाईको यो डाइरेक्सनमा चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो इन प्लेन फेलियर हो, राइट। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब थिकनेस चाहिँ यो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन नलिएर तपाईले अलोङ द लेन्थ डाइरेक्सनमा चाहिँ तपाईले के लिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ है त्यो चाहिँ लिनु पर्यो। सो ई बाई टी विल बी, ई भनेर चाहिँ तपाईको के हुन्छ त यो केसमा ई बाई एल हुन्छ, यो ख्याल गर्नुहोस् है। सो ई भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ 200 mm divided by length of this wall is 4500 mm। यो भ्यालु चाहिँ तपाईले कम्प्युट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 0.044 which is very nearly equals to 1/24। सो इसेन्ट्रिसिटी 1/24 को धेरै नजिक छ र हामी चाहिँ अब यो तपाईको चाहिँ के भन्छ यो इन्टरपोलेसन नगरेर चाहिँ हामीले डाइरेक्टली चाहिँ जसको नियर एबाउट छ त्यसको एबाउट चाहिँ हामीले लेखिदिन्छ। लाइक इन अ केस तपाईले 1/6 को नजिक छ 1/6 लेख्नु, 1/12 अथवा 1/24 वाट एभर तपाईको भ्यालुको नजिक छ त्यो चाहिँ लेखिदिनुहोस्। किन यस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी रेशियो चाहिँ तपाईको चाहिँ कतिको दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/24 1/12 1/6 1/4 1/3 त्यसको भ्यालुहरू दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नियर एबाउट जसको चाहिँ नजिक छ त्यो चाहिँ लेखिदिन्छौँ, राइट। सो इसेन्ट्रिसिटी रेशियो तपाईलाई थाहा भइसक्यो। अब स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई एउटा इसेन्ट्रिसिटी रेशियो चाहिन्छ, अर्को चाहिँ तपाईले चाहिन्छ भने चाहिँ स्लेन्डरनेस रेशियो चाहिन्छ। सो स्लेन्डरनेस रेशियो एसआर विल बी द इफेक्टिभ हाइट बाई इफेक्टिभ थिकनेस, राइट। सो इफेक्टिभ थिकनेस इफेक्टिभ हाइट चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईको रिस्टेन गरेको केस हेर्नुहोस्, बीमले रिस्टेन गरेको छ टप र बटममा चाहिँ। सो यो चाहिँ तपाईको एङ्करेज गरेको जस्तो हुन्छ र एङ्करेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ पार्सियली रिस्टेन केस हुन्छ। सो पार्सियली रिस्टेन केस हुन्छ, राइट। तपाईले चाहिँ आइएस 1905 1987 को चाहिँ क्लच हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट। त्यो चाहिँ टेबल 4 हो। पार्सियल रिस्टेन केसमा चाहिँ एच इफेक्टिभ भनेर चाहिँ एच एक्चुअल हुन्छ, एक्चुअल हाइट नै एच नै हुन्छ डिभाइडेड बाई टी इफेक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एच एक्चुअल भनेर चाहिँ जति हाइट दिएको छ द्याट इज कति छ 4000 mm, द्याट इज 230 mm, नियरली इक्वल्स टु 17.39 तपाईको स्लेन्डरनेस रेशियो आयो। सो 17.39 स्लेन्डरनेस रेशियो आयो। अब तपाईले चाहिँ यो स्लेन्डरनेस रेशियो युज गर्नु पर्यो, राइट। सो तपाईसँग चाहिँ के प्यारामिटर रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले चाहिँ अब के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ स्लेन्डरनेस रेशियो चाहिँ 17.39 र ई बाई टी रेशियो चाहिँ तपाईको 1/24 को केस हेर्नु पर्यो र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले केएस भनेर चाहिँ वाट निकाल्नु पर्यो, राइट। सो यसो तपाईले चाहिँ यो कोडबाट चाहिँ हेर्ने हो भनेपछि तपाईसँग चाहिँ आइएस 1905 1987 कोड मेसनरी कोड चाहिँ छ भनेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 17.39 स्लेन्डरनेस रेशियो 17.39 छ, राइट। यसको चाहिँ इसेन्ट्रिक रेशियो 1/24 को लागि केएस को भ्यालुजहरू कति छ भनेर चाहिँ हेर्नुहोस्। 17.39 भनेर चाहिँ 16 र 18 को बिचमा पर्ने भयो र 1/24 मा चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईको 16 र 18 मा चाहिँ 1/24 को हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 0.71 र 0.64 0.71 र 0.64 को बिचमा छ र 17.39 को इन्टरपोलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कति भ्यालु आउन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 0.66 तपाईको इन्टरपोलेसन गरेर केएस को भ्यालु आउँछ, राइट। सो केएस
stress reduction factor will be 0.66, right? यो पनि तपाईसँग चाहिँ आयो. Third parameter is the KA, area reduction factor. So third parameter is nothing but the area reduction factor. So Ka is area reduction factor. Area reduction factor. Area reduction factor मा चाहिँ तपाईले Ka को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले एरिया क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? सो L into T गर्नुपर्ने हुन्छ इफेक्टिभ एरिया. यसको एरिया कति हुन्छ त? लेन्थ भनेर चाहिँ 4500 into थिकनेस भनेर चाहिँ 230 mm. So this value will be generating the value greater than the value of 0.2. That is our threshold value, right? तपाईलाई थाहा छ त्यो 0.2 भन्दा स्क्वायर मिटर भन्दा बेसी आउँदा केसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सो यसलाई चाहिँ 4.5 मिटर into 0.230 मिटर इज इक्वल्स टु कति आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ 1.035 स्क्वायर मिटर ग्रेटर देन 1.20 स्क्वायर मिटर. सो एरिया चाहिँ ग्रेटर देन 0.2 स्क्वायर मिटर आयो. देन use Ka is equals to तपाईको 1. This has been given in our clause, right? Clause तपाईको चाहिँ दिएको छ 5.4.1.2 मा चाहिँ दिएको छ प्लस 5.4.1.2 मा दिएको छ. तपाईले आईएस कोड हेर्नुस्, मेसनरीको कोड हेर्दाखेरि चाहिँ 5.4.1.2 मा चाहिँ यो भ्यालुजहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ दिएको छ है. यदि तपाईको एरिया चाहिँ लेस देन 0.2 स्क्वायर मिटर हुने हो भनेपछि तपाईले चाहिँ इजिली के निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 0.7 प्लस 1.5 टाइम्स a को भ्यालु जति हुन्छ त्यति नै तपाईको k को भ्यालु हुन्छ भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्थ्यो. बट इट इज नट गिवन इन दिस सिनारियो. यो आएन भनेपछि व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान जस्ट युज दिस अबभ भ्यालु, राइट? नेक्स्ट थिङ, अनदर प्यारामिटर इज तपाईले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ k निकालिसक्नु भयो. अब चाहिँ तपाईले kp निकाल्नुस्. केपिफिकेसन फ्याक्टर, राइट? सो मोडिफिकेसन फ्याक्टर. So say modification factor kp भने चाहिँ तपाईको चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ you need to calculate the height of brick unit divided by height of brick unit by width of brick unit, right? Brick unit. So height of brick unit is, if you taking the conventional brick, so this will be 55 mm divided by the brick of width of brick unit is 110 mm, so it will be 0.5 and it is up to 0.75, right? So you have 0.0. So it is up to 0.75. So 0.75 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ you can take the value of kp as 1. That is given in table तपाईको चाहिँ 10 मा दिएको छ. So टेबल 10 मा दिएको छ. तपाईले चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर को टेबलमा हेर्नुस् र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईको 0.75 सम्मको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ भनेर चाहिँ इट हैज बीन गिवन इन योर टेबल, राइट? यु क्यान वाच दैट टेबल, राइट? सो अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ k1 बेन्डिङ को लागि चाहिँ k1 भनेर चाहिँ तपाईको 1.25 अथवा 25% ले इन्क्रिज गर्नुस् भनेर चाहिँ तपाईले फ्याक्टर चाहिँ 1.25 राख्न सक्नुहुन्छ, राइट? सो अर्को चाहिँ कुरो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ k1. सो k1 भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ 1.25 फर बेन्डिङ, राइट? यो चाहिँ युज गर्नुस्. किन युज गर्नुस् भनिरहेछ भनेपछि तपाईलाई चाहिँ दिएको छ e/t चाहिँ ग्रेटर देन 1/24 र लेस देन 1/6 को बीचमा पर्यो भनेपछि है यु क्यान इन्क्रिज बाई 25% भनेर चाहिँ तपाईको दिएको छ, राइट? यो चाहिँ क्लज 5.4.1.4 मा दिएको छ. क्लज 5.4.1.4 मा दिएको छ. यु क्यान सी दैट and you can use the value of this k1 factor as 1.25. So if you have been calculating all these things, then the permissible value sigma p will be fb into, so fb has been already given. You know that the value of fb is 0.74. you have just taken, right? And the value of ks is 0.66 that you has also taken, right? And the ka is 1 and say modification factor is again 1 and k1 is
again 1.25. If you solve this, the permissible value of stress in this scenario of this shear wall coming out to be 0.6105 Newton per mm square will be the value of permissible stress that have been coming in this scenario. So just check it out. तपाईले अब चेक गर्नुस्. So you have developed the stress sigma कति छ with sigma p. So sigma is 0.101, right? Is less than 0.6105 Newton per mm square. So your design is correct. So our assumption are correct. So तपाईले जुन assumption गर्नु भएको छ that are correct. Now you can provide these assumptions and you can provide the result based on these assumptions. You can easily write these things, right? So what will be your answer? So हेर्नुस् है, provide M1 type motor crushing strength of brick, crushing strength, right? 7.5 MPa or Newton per mm square you can write, and the thickness of wall is equals to 230 mm. So this is the result that you have been giving. So remind you, तपाईको चाहिँ 0.101 चाहिँ डेभलप छ र permissible 0.61 छ है. एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ दिस इज करेक्ट, बट अन द बेस अफ तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्ट्रेस कम डेभलप भइरहेछ, पर्मिसिबल धेरै छ. सो तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलि इकोनोमिक बनाउनलाई चाहिँ यु क्यान चेन्ज द मोटार टाइप, यु क्यान चेन्ज द क्रसिङ स्ट्रेन्थ, राइट? यु क्यान चेन्ज द थिकनेस एन्ड यु क्यान चेक योर डिजाइन. र तपाईँको डिजाइनमा चाहिँ यो भ्यालु नियर एबाउटमा चाहिँ आइरहेछ अथवा अलिक कम छ भनेपछि तपाईँको डिजाइन पनि इकोनोमिकल हुनसक्छ. But for examination point of view, you can rely on this type of solution. यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. So thank you so much for watching this video. You can like, share and subscribe this channel.